Okay, boss. Hmm. So now, so as part of BW, now we're looking at extraction. Okay? But you already been looking at extracting data from flat file or extracting data from some SAP certified database connection using what? DB Connect. Now we are focusing on extracting data from SAP ECC bus. Like say you have SAP BW, right? SAP BW is one of the product from SAP. Apart from BW, you also have other products from SAP like SAP CRM, APO, ECC, lots of stuff. Yeah. So now we are focusing on if it is SAP ECC or SAP R3, how do I extract my data into BW? That's the focus, right? So SAP ECC is a product from SAP. SAP BW is also product from SAP. Both applications are given by SAP itself. But if my SAP ECC is used as a transaction system where they record all the transactions, how do I extract that data into BW? That's the focus. Since both are from same company, they would have very tight integration between them. Yeah. So if you see this, and BW is not module in ECC. Okay. So this is my ECC system. Okay. I'm logging into ECC. Yeah. So when I get into this, okay, majorly I see three things: logistics, accounting, and HR. So the entire ECC, it's an ERP product. The entire ECC application is broadly divided into three functional categories. One is logistics, accounting, and HR. Logistics mainly deals with all the say you buy the if it is a product based company, you buy the raw material, you convert that to a finished product, and then you sell it to the customer. All the transactions from the time you buy the raw material and you sell it, convert it to finished product and sell it to customer, all this will come into logistics. Like you're buying raw materials means you're dealing with purchasing, and you bring the stock and you store in an inventory, that is inventory management. Then you get into production planning, plant maintenance. So you use machineries, yeah, plant maintenance. Then once the production is done, you do quality checking, QM, yeah. Then you do sales, yeah. All this will come into logistics. Look at this. You'll have SD, logistics, production planning, plant maintenance, QM, logistics, project system. All this comes in under what? Logistics. Yeah. When you look at accounting, you'll have again sub modules within the financial accounting, controlling, enterprise controlling, real estate management, banking applications, and even the accounting like వస్తుంది. Then you have HR. Basically you'll have time management, payroll, personal management, and even HR relevant. Okay, but BW is not a module in this, and each we refer it as module or functional area. Under logistics I've got functional area called functional area called SD, and basically what is done is the entire ECC application is divided into application areas. Sales area, అనే ఒక్కొక్క ఏరియా డివైడ్ చేసి, say for example I have application area called sales and distribution. The focus of this application area would be about processing all the transactions relevant to sales, and application area will focus mainly on two things: purchasing and inventory. So if I expand yeah, you'll have purchasing and what is this? Inventory. So this will take care about processing all the transactions relevant to purchasing and inventory management. Atla ఒక్కొక్క అప్లికేషన్ ఏరియా ఒక్కొక్క సెట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చూసుకుంటున్నారు, ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్ లాగా. ఎస్డి అప్లికేషన్ ఏరియా సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్కి, పర్చేసింగ్ డిపార్ట్మెంట్కి, ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్, అట్లా ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్కి ఒక్కొక్క ఫంక్షనల్ ఏరియా ఉంటుంది, ఒక్కొక్క అప్లికేషన్ ఏరియా ఉంటుంది, విచ్ విల్ టేక్ కేర్ అబౌట్ ప్రాసెసింగ్ ఆల్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ డిపార్ట్మెంట్. But BW is not a functional area within ECC. BW is a separate application like ECC. ECC is an application, BW is a separate application. And in ECC application, it does hold all the application areas respect each of the departments, and they keep posting all the transactions into the ECC.
we have to extract the transaction data into BW bus. Let's say I'm extracting some transaction data. Will that belong to any of these functional area bus? So it could that belong to SD or MM or finance or purchasing or inventory, QM, plant maintenance, purchasing, anything it is, right? Depends on what data you are extracting. So do you understand this functional areas here? Okay, so it's about this. So you have an application called ECC, and BW is not module in ECC. It's a separate application. From ECC, I would like to extract data into BW bus. If I need to do this, do I need to create a source system connection? Say I've got Oracle database and I'm trying to extract into BW. Am I creating a DB Connect source system? So I've got flat file and I need to load into BW. Am I creating a flat file connection? Same way, when I need to extract data from ECC to BW, do I need to have a source system connection between ECC and BW? And these connections will be based on something called RFC. So I'll show you how to create source system connection, but the connection will be based on something called RFC, remote function call. That will be based on something called remote function call. Yeah. When I say remote function call, in ECC, I'll create an RFC connection through which RFC and remote function call. In ECC, I'll have an RFC connection through which I can remotely log into BW. In BW, I'll have an RFC connection through which I can remotely log into ECC. Rendu create chesi దాని బేస్ మీద కనెక్షన్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఇప్పుడు నాకు ఈసీసీలో ఆర్ఎఫ్సి కనెక్షన్ ఉందంటే దాని ద్వారా బ్యాక్గ్రౌండ్లో నేను బీడబ్ల్యూకి లాగిన్ కాగలుగుతా. బీడబ్ల్యూ ఆర్ఎఫ్సి కనెక్షన్ ఉందంటే దాని ద్వారా ఈసీసీలోకి బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఈసీసీలోకి లాగిన్ కాగలుగుతాను. వన్స్ ఐ హ్యావ్ ది కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ both, I can leverage those RFC connections and create my source system connection. Okay. Okay. Now you know about how many of you know extraction already? మీ అందరికి వచ్చు ఏమంటే you know about extracting data from flat file, you know from extracting from DB Connect, not from ECC. అంతే extraction అయితే తెలుసు already. Okay. So if it is flat file, what is that you do? You define your data source, connect that to the target, info package DTP. If it is DB Connect, again you go to BW, once you have the connection established, you create a data source on top of some table or view, have that connected to the target and start loading info package DTP, right? But if it is ECC, the difference is slightly you will have a difference here. What is that you do is, you explicitly log into ECC, create your data source, then replicate the data source definition into BW, then connect that to target. Flat file DB Connect అయితే ఏం చేస్తున్నాం, BWలోనే మనం డేటా సోర్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. అది ఈసీసీ అయితే ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఈసీసీలోకి పోయి మనకు కావాల్సినట్టుగా డేటా సోర్స్ క్రియేట్ చేసుకుని ఆ డేటా సోర్స్ని రెప్లికేట్ అంటాం. రెప్లికేట్ అంటే ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ మెటాడేటా ఆఫ్ యువర్ డేటా సోర్స్ ఈజ్ రెడ్ ఇన్ టు వాట్ BW, దెన్ దట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు మై టార్గెట్. అంతే డిఫరెన్స్. ఫ్లాట్ ఫైల్ డీబీ కనెక్ట్ అయితే BWలోనే మనం డేటా సోర్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. డేటా సోర్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఈ స్పెసిఫై విచ్ ఫైల్ ఆర్ విచ్ టేబుల్ ఇట్ ఇస్. అది ఈసీసీ అయితే ఈసీసీలోకి లాగిన్ అయ్యి మనం డేటా సోర్స్ క్రియేట్ చేసుకుని BWలోకి రెప్లికేట్ చేసుకుని దెన్ ఐ నీడ్ టు కనెక్ట్ టు దట్ టు మై టార్గెట్. దట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ యూ గెట్. ఓకే, సరే అన్న. బిఫోర్ వీ గో ఫర్దర్, ఇప్పుడు ఏంటంటే సరే, ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ మేకింగ్ యువర్ డేటా సోర్స్ రెడీ బస్. ఎందుకంటే యూ కెన్ ఐదర్ గో అబౌట్ క్రియేటింగ్ డేటా సోర్స్ ఆర్ యూ మైట్ బి యూజింగ్ సమ్ డేటా సోర్స్ విచ్ ఇస్ రెడీమేడ్లీ గివెన్. ఎనీథింగ్ ఇట్ ఈస్, అల్టిమేట్లీ we need to have your data source ready in ECC, then bring that data source to BW, then connect that to the target. That's the concept. Okay, Nanda? So now question is, what do you mean by data source? నీకు ఏం అర్థమైంది చెప్పు. వాట్ డు మీన్ బై డేటా సోర్స్? యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఫ్లాట్ ఫైల్ DB Connect చూసినావు. డేటా సోర్స్ అంటే ఏంది అంటే డెఫినేషన్, బుక్లో డెఫినేషన్ కాదు. వాట్ ఈస్ ఇట్ యూ అండర్స్టాండ్ లాజికలీ? వాట్ ఈస్ డేటా సోర్స్? Which tells you source of data. Let's say if it is from DB Connect, from which table? If it is flat file, from which file it is? About Oracle database nunchi you connected to, let's say, BW bus. From Oracle, which table or which view I am extracting from? Ade flat file aithe a file nunchi. So will it have the source of data? Ekkadi nunchi data extract cheyali. Flat file aithe a file, database aithe a table. Same way ECC anuko. ECC also holds data in some tables. From which table I need to extract? So first it will have about what? Source of data. ఇంకా ఇంకేముంటుంది డేటా సోర్స్లో? డేటా సోర్స్ చూస్తే ఇంకా నీకేం తెలుస్తుంది? ఏ ఫైల్ నుంచి ఏ టేబుల్ తెలుస్తుంది? ఇంకా ఏం తెలుస్తుంది? టైప్ ఆఫ్ డేటా. ఓకే,
whether it is transaction data or what it is. Okay, type of data is okay. It says based on the data source I can find out what type of data I am extract, whether it is transaction data or attribute data. Okay, ఇంకా ఏమంటే అంటే is saying I will know there in the data source you will have a tab called fields which will tell you what fields are coming from source. Will it tell you, okay, I am reading from a file, from the file what columns are coming or how many columns I have got and what is the sequence of those columns కదా. అదే ఆరకిల్ డేటాబేస్ టేబుల్ నుంచి అయితే ఏ టేబుల్ నుంచి ఆ టేబుల్లో ఏ కాలమ్స్ ఉన్నాయి ఆ సీక్వెన్స్ ఏంది కదా. వాట్ ఈస్ దట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్. ట్రాన్స్ఫర్ స్ట్రక్చర్ అంటాం బస్. సో డేటా సోర్స్ విల్ ఆల్సో డిఫైన్ ట్రాన్స్ఫర్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ బీడబ్ల్యూ. చూడు బస్, ట్రాన్స్ఫర్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ బీడబ్ల్యూ విచ్ టెల్స్ యూ వాట్ కాలమ్స్ ఆర్ కమింగ్ అండ్ ఇన్ వాట్ సీక్వెన్స్ ఆర్ దే కమింగ్ ఇన్. ఎందుకంటే నీ డేటా సోర్స్లో ఉన్న ఫీల్డ్స్ ఫ్లాట్ ఫైల్లో ఉన్న కాలమ్స్ మ్యాచ్ కావాలన్నా కదా బస్. బికాస్ డేటా సోర్స్ ద ట్రాన్స్ఫర్ స్ట్రక్చర్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఫీల్డ్స్ టైప్ ఆఫ్ యూర్ డేటా సోర్స్ విల్ టెల్ యూ వాట్ కాలమ్స్ ఆర్ కమింగ్ ఇన్ అండ్ వాట్ సీక్వెన్స్ ఆర్ దే కమింగ్ ఇన్ ఫ్రమ్ ద సోర్స్. ఫ్లాట్ ఫైల్ నుంచి ఏ కాలమ్స్ వస్తున్నాయి ఏ సీక్వెన్స్లో వస్తున్నాయి కదా. నీ ట్రాన్స్ఫర్ స్ట్రక్చర్ ఫ్లాట్ ఫైల్ సీక్వెన్స్ మ్యాచ్ కావాలి కదన్నా. ఎస్ అన్న బస్. సో యూ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ట్రాన్స్ఫర్ స్ట్రక్చర్. సో ట్రాన్స్ఫర్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ వాట్. So the transfer structure in BW you need it, which tells you what fields are coming into the source, in what sequence are they coming in kada. So this is what we know if it is flat file or DB connect. ఇప్పుడు ECC ఏమవుతుంది, we are logging into ECC creating our data source, right. Apart from these two it will also have this. What is? Apart from having transfer structure in BW, I will also have something called extract, ES అంటే extract structure in ECC and transfer structure in ECC బస్. చూడు బస్, extract structure in ECC ఏం చెప్తున్నారంటే, extract structure in ECC because you won't log into ECC, create your data source. When you're creating data source you will specify the source, you will specify what extract structure. Extract structure అంటే ఏంటంటే, let's say you're extracting from some table or view whatever it is. వాట్ ఫీల్డ్స్ ఐ మే ఎక్స్ట్రాక్ట్. ఈ డేటా సోర్స్ వాడి డేటా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు ఏ ఫీల్డ్స్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి అది. సపోజ్ నాకు టేబుల్ ఉంది, టేబుల్లో 10 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. అప్పుడు ఎక్స్ట్రాక్ట్ సెక్షన్ ఎన్ని కాలమ్స్ ఉంటాయి? 10. ఎందుకంటే వెన్ ఐ సే ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఫ్రమ్ ద టేబుల్ అండ్ ద టేబుల్ కంటైన్స్ 10 కాలమ్స్, ఆబ్వియస్లీ యూఆర్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ 10 కాలమ్స్. సో ఎక్స్ట్రాక్ట్ సెక్షన్ విల్ బి ఫిల్డ్ విత్ వాట్ విల్ బి హ్యావింగ్ దోస్ 10 కాలమ్స్. సో కెన్ ఐ సే ఎక్స్ట్రాక్ట్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ ECC ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద ఫీల్డ్స్ వాట్ ఈస్ బీయింగ్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ సోర్స్. ఈసీసీలో నుంచి ఏ ఫీల్డ్స్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తుంది ఈ డేటా సోర్స్. ఈ డేటా సోర్స్ ఏ ఫీల్డ్స్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. టేబుల్ అది సరే, ఆ టేబుల్ ఏ ఫీల్డ్స్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. జనరల్గా టేబుల్ 10 ఫీల్డ్స్ ఉంటే 10 ఫీల్డ్స్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తుంది అన్నట్టు. వీఆర్ నాట్ వరీడ్ ఆన్ ద సీక్వెన్స్, వీఆర్ ఓన్లీ వరీడ్ ఆన్ వాట్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ బీయింగ్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద సోర్స్. అన్ని ఈటీఎల్ అంటే ఎక్స్ట్రాక్షన్, ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ దెన్ లోడింగ్. ఫస్ట్ ఈజీలో ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి, ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి, లోడింగ్ చేయాలి. సో వాట్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ బీయింగ్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద సోర్స్ ఈజ్ వాట్ extract structure. Yeah? Then ECC will also have something called transfer structure also. ఎందుకంటే డేటా సోర్స్ డెఫినేషన్ కొద్దిగా ఈసీసీలో ఉంటుంది, కొద్దిగా బిడబ్లో కూడా ఉంటుంది అన్నట్టు. అండ్ ద ట్రాన్స్ఫర్ స్ట్రక్చర్ ఈసీసీ విల్ టెల్ యూ అవుట్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ వాట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్, వాట్ ఈస్ సెంట్ టు బిడబ్ల్యూ. ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన 10 ఫీల్డ్స్లో ఏ ఫీల్డ్స్ నేను బిడబ్ల్యూకి పంపిస్తున్నాను అని చెప్పేది ఎక్స్ట్రాక్ట్ స్ట్రక్చర్. అండ్ యూ హ్యావ్ సంథింగ్ అండ్ డూ హ్యావ్ ట్రాన్స్ఫర్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ బిడబ్ల్యూ. వాట్ డస్ దిస్ టెల్ యూ? నీకు ట్రాన్స్ఫర్ స్ట్రక్చర్ బీడబ్ల్యూలో ఉంది, ఈసీసీలో 2 ఉంటున్నాయి. వాట్ ఇస్ ద ట్రాన్స్ఫర్ స్ట్రక్చర్ బీడబ్ల్యూ టెల్ యూ వాట్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ సోర్స్. నా వాట్ చూడండి, నా వొకాబులరీ చూడండి. వెన్ ఐ సెడ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈసీసీ ఐమ్ సేయింగ్ ఇట్ ఇస్ అ సెట్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ వాట్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ సెంట్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ స్ట్రక్చర్ బీడబ్ల్యూ ఇస్ వాట్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ టు బీడబ్ల్యూ. ఇక్కడ ఏం పంపిస్తే అవి వస్తాయి కదన్నా. సో కెన్ ఐ సే ద ట్రాన్స్ఫర్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ ఈసీసీ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ బీడబ్ల్యూ విల్ సింక్. Because if I am sending out 5 here, obviously 5 will come to BW. So the transfer structure in ECC will tell you what out of extracted fields, what fields am I sending it to BW, and the transfer structure in BW will tell you what fields are coming to BW. అదేం పంపిస్తే ఇది వస్తాయి కాబట్టి can I say the transfer structure in ECC and transfer structure in BW will be always same? Yeah. Can these two be different? Extract structure and transfer structure.
Yes, you might be extracting 10 fields, but you might be transferring only 5 bus. Okay, Anna? Next. So data source will also have this information whether data source is enabled for delta. I told you in the info package you see some update modes like full, init, delta, yes or no. But when you've been creating info package for flat file, you never could see init or delta. You could see only what? Full. Why? I already told you the properties what you see in the info package depends on properties of your data source, because info package is always based on data source. Info package is always based on the data source కాబట్టి data source capabilities బట్టి info package properties మారిపోతుంటాయి. Because whenever I create info package, I'll have to specify on which data source I'm defining it. So based on the settings of the info package, my properties in my info package will differ. Okay, numbers. Suppose if I have flat file data source which does not support delta, and when I have my info package defined on top of it, you get to see only full. Suppose if I see some ECC data source which is enabled for delta, when I create my info package using that, you will see full and init. Once you run init, you can start seeing delta. That's the concept. అంటే అల్టిమేట్గా ఇన్ఫో ప్యాక్లో డెల్టా యూనిట్ కనిపిస్తుందా లేదా అనే దాన్ని బట్ ఏదాని మీద డిపెండ్ అయింది డేటా సోర్స్ మీద. అంటే డేటా సోర్స్లో అది డెల్టా ఎనేబుల్ అయిందా కాదా అని చెప్పాలి. సో వైల్ క్రియేట్ వాట్ ఇట్ ఎస్ when it is ECC, I log into ECC, create my data source, then bring my data source to BW. When I'm creating my data source itself, I need to say whether for this data source do I have my delta enabled or not. ఈ డేటా సోర్స్కి డెల్టా ఎనేబుల్ అయిందా కాదా అని నేను చెప్పాలి. ఎప్పుడు డేటా సోర్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడే చెప్పాలి. సో డేటా సోర్స్ విల్ హ్యావ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎనేబుల్డ్ ఫర్ డెల్టా ఆర్ నాట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎనేబుల్డ్ ఫర్ డెల్టా అండ్ ద ఇన్ఫో ప్యాకేజ్ బేస్డ్ ఆన్ ఇట్ would give you the option of running init first, and once you run init successfully, you can start seeing what? Delta. What does it delta do then? Will it bring all the records or only modified records? It does bring only modified records. ఫుల్ కొడితే అన్నీ వస్తుంటాయి. ఒకవేళ డేటా సోర్స్ డెల్టాకి ఎనేబుల్ అయితే దాని మీద ఇన్ఫో ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఇనిట్ ఫుల్ కనిపిస్తుంది. ఇనిట్ కొడితే అప్పుడు హిస్టారికల్ డేటా అంతా వస్తుంది. దాని తర్వాత కొత్తగా చేంజ్ అయిన మాడిఫై అయినవన్నీ డెల్టాతో వస్తుంటాయి. అది కాన్సెప్ట్, అది ఫోకస్. బట్ ఇఫ్ యూ గాట్ సీ దట్ ఆప్షన్స్ ఆఫ్ యూజింగ్ ఇనిట్ ఆర్ డెల్టా, ఇట్ మస్ట్ బి డిఫైన్డ్ అట్ డేటా సోర్స్ లెవెల్. అంటే డేటా వైల్ డిఫైనింగ్ డేటా సోర్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ యూ డిఫైన్ వెదర్ ఇట్ షుడ్ బి సపోర్టింగ్ డెల్టా ఆర్ నాట్. ఈ డేటా సోర్స్ డెల్టా సపోర్ట్ చేస్తుందా చేయదా అనేది ముందే చెప్పాలి. డేటా సోర్స్ చెప్పాలి. ఓకేనన్నా? డెల్టా అంటే ఏందన్నా? వెన్ ఐ సే లెట్స్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ మై డేటా సోర్స్ ఇన్ ఈసీసీ, ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్ డేటా సోర్స్ ఈజ్ ఎనేబుల్డ్ ఫర్ డెల్టా అన్నాను బస్. ఓకేనన్నా? అనగానే అర్థమైంది వాడు రేపు పొద్దున్న బీడబ్ల్యూకి వచ్చినాక విల్ బి ట్రిగ్గర్ ఇన్ఫో విత్ డెల్టా విచ్ విల్ బ్రింగ్ ఇన్ ఓన్లీ న్యూ రికార్డ్స్ ఆర్ మాడిఫైడ్ రికార్డ్స్. అంటే ఇనిషియల్లీ యూల్ హ్యావ్ 100 రికార్డ్స్, యూ డూ ఇనిట్, దెన్ ఆల్ 100 కమ్స్ ఇన్ టు బీడబ్ల్యూ. Then let's say after some time, after init is done, I have created 5 more records bus, and then I do delta bus. Then what should happen? Delta should only bring in the new records or modified records since the last upload. ముందు లోడ్ తర్వాత ఏవైతే కొత్తగా క్రియేట్ అయినాయో లేదా కొత్తగా మాడిఫై అయినా అవి మాత్రం రావాలి డెల్టాలో. కదన్నా? సో రావాలంటే దానికి ఒక లాజిక్ చెప్పాలి కదన్నా. అంటే దేర్ షుడ్ బి సమ్ లాజిక్ త్రూ విచ్ ఇట్ ఐడెంటిఫైస్ వెదర్ దిస్ ఇస్ ది మాడిఫైడ్ రికార్డ్ ఆర్ దిస్ ఇస్ బి న్యూ రికార్డ్ ఆఫ్టర్ ద లాస్ట్ అప్లోడ్. ముందు లోడ్ తర్వాత ఇవి కొత్తగా క్రియేట్ అయినాయి, ఇవి మాడిఫై అయినాయి, దాన్ని కనుక్కునేట్టుగా ఒక లాజిక్ ఉండాలన్నా. సో వెన్ ఎవర్ ఐ సే డెల్టా ఈజ్ ఎనేబుల్డ్, షుడ్ ఐ ఆల్సో డిఫైన్ ద లాజిక్ ఫర్ డెల్టా బస్. వెన్ ఐ సే దిస్ డేటా సోర్స్ ఇస్ ఎనేబుల్డ్ ఫర్ డెల్టా, షుడ్ ఐ డిఫైన్ ద లాజిక్ త్రూ విచ్ ఇట్ ఐడెంటిఫైస్ ద డెల్టా రికార్డ్స్. డేట్ వైజ్, టైమ్ వైజ్, నంబర్ వైజ్ ఏదో ఒకటి లాజిక్ ఉండాలన్నా. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ డెల్టా మెకానిజం. So if I am creating my data source which is enabled for delta, I need to define some logic for the recognizing, identifying delta records, which is what delta mechanism is. So data source create చేసేటప్పుడే దాని డెల్టా ఉండాలన్నా అనుకో, ఏ విధంగా డెల్టా రికార్డ్స్ని ఐడెంటిఫై చేయాలో ఆ లాజిక్ చెప్పాలి. దట్ ఈస్ వాట్ డెల్టా మెకానిజం బస్. అది కాన్సెప్ట్. ఓకేనన్నా? సపోజ్ నాకు ఏదో ఒక లాజిక్ ఉంటుంది డేట్ వైజ్, నేను ఏమంటానంటే ఈరోజు లోడ్ అయిపోయిందన్న, ఏవైతే ఈరోజు లెట్స్ యూర్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఫ్రమ్ సమ్ టేబుల్ అండ్ ద టేబుల్ హెస్ గాట్ సమ్ చేంజ్ డేట్. అప్పుడు ఏమంటే ఏవైతే రికార్డ్స్ కొత్తగా క్రియేట్ అయినా కానీ చేంజ్ అయినట్టు కానీ ఈరోజు డేట్తో ఉంటాయి అంటాను. అంటే
delta records are nothing but equal, delta records are equal to all the records from the table where my change date is equal to current date అంటాను. ఈరోజు డేట్ చేంజ్ డేట్ ఈరోజు డేట్ ఉండేటివన్నీ ఈరోజు మాడిఫై అయిన ఉండాలి, ఈరోజు కొత్తగా క్రియేట్ అయిన ఉండాలి, అవన్నీ ఎత్తుకోనట్టు. అదో లాజిక్. సో లెట్స్ యూర్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ఫ్రమ్ సమ్ టేబుల్. In ECC there is some table which has got all the sales orders in it. I would like to extract from there. దాంట్లో చేంజ్ డేట్ ఉందన్న. సో చేంజ్ డేట్ని బట్టి ఈ లాజిక్ ఉండాలని చెప్తా. లేకపోతే నాకు టేబుల్లో డేట్ లేదు, టైం స్టాంప్ పెట్టి, టైం స్టాంప్ అంటే డేట్ అండ్ టైం టుగెదర్, ఆ టైం స్టాంప్ని బట్టి రికగ్నైజ్ చేయంటాను. లేకపోతే నాకు కౌంటర్, ఇప్పుడు నాకు ఎవ్రీ సేల్స్ ఆర్డర్ విల్ బి ఎ న్యూ నంబర్. ఇప్పుడు లెట్స్ సే నౌ ద సేల్స్ ఆర్డర్ నెంబర్ ఇస్ 1 2 3 4, 4 ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఆర్డర్ వుడ్ బి వాట్ 5. అప్పుడు ఆ లెట్స్ 1 2 3 4 ఉంది, 4 అండ్ పాయింటర్ పెట్టుకో. దాని తర్వాత కొత్తగా వస్తాయి నంబర్స్ 4 కంటే గ్రేటర్గా ఉంటే 5 6 ఎత్తుకో. కానీ అలాంటి సినారీలు ఏంది, ఇట్ ఓన్లీ రికగ్నైజ్ న్యూ రికార్డ్ బట్ డస్ నాట్ రికగ్నైజ్ ది మాడిఫైడ్ రికార్డ్. సినారం బట్టి నీకు అనుకూలం బట్టి వెళ్తుంటావు అన్న. ఓకేనన్నా. సో ఐ యూజ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ లాజిక్ ఇన్ ఎ కేస్ వేర్ దర్ ఇస్ ఎ టేబుల్, ఆల్వేస్ దర్ ఇస్ న్యూ క్రియేషన్, దర్ ఇస్ నెవర్ ఎ చేంజ్ ఆఫ్ రికార్డ్. అట్లాంటి టేబుల్ ఎప్పుడు చేంజ్ ఉన్న రికార్డ్ మారదు, కొత్త రికార్డ్ చూస్తున్నప్పుడు ఇలాంటి లాజిక్ పెట్టవచ్చు. నాకు చేంజ్ డేట్ ఉందంటే డేట్ వైజ్ వెళ్తాను, చేంజ్ టైం స్టాంప్ ఉందంటే టైం స్టాంప్ వైజ్ వెళ్తాను. ఏం లేవనుకో అప్పుడు ఏం చేస్తాం. ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కాన్సెప్ట్ త్రూ విచ్ ఐ కెన్ ఐడెంటిఫై అ డెల్టా రికార్డ్. నేను ఎవడు కనుక్కోలేడు అన్నట్టు, నువ్వు కనుక్కోలేకపోతే సిస్టమ్ కూడా కనుక్కోలేదు అన్నట్టు. డేట్ లేదు, టైం స్టాంప్ లేదు, నంబర్ లేదు, ఏం లేదు, డంప్ జరుగుతాను టేబుల్లో. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఎవడేం చేస్తాడు, ఫుల్ కొట్టాల్సింది. సో దెన్ ఇన్ దట్ కేస్ if I'm defining a data source on a table which doesn't give me any logic of identifying a delta record, then obviously I will not enable the data source for delta and there is no delta mechanism. I just have to keep doing what? Full. ఎక్కడెక్కడ పాసిబిలిటీ ఉందే పెడతానన్నా. ఇంకా అల్టిమేట్గా ఏది లేదనుకున్నా, డేట్ లేకపోతే అంటే టైం ఉంది అన్న, టైం లేకపోతే అంటే కౌంటర్ ఉందని, ఏం లేకపోతే ఎవడేం చేస్తాడు, ఫుల్ అయింది అంతే. సో ఇఫ్ దేర్ ఇస్ సమ్ లాజిక్ ఐ వుడ్ స్పెసిఫై త్రూ ది డెల్టా మెకానిజం. If I have some logic of identifying delta record, then I would enable the data source for delta. Okay, Nana? Then I also have to define delta process. Delta process ante see bus through delta mechanism we are identifying which is the delta record, which is a new added or modified record since the last upload. Once it is identified, how is this record to be extracted to BW? డెల్టా రికార్డ్ ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత ఆ రికార్డ్ని ఎలా తీసుకురావాలి బీడబ్ల్యూకి అని చెప్పేది డెల్టా ప్రాసెస్. బస్ ఓకేనండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే నాకు ఇలా ఉందండి, లెట్స్ ఐ హ్యావ్ ఎ సేల్స్ ఆర్డర్ నంబర్ లెట్స్ సే 7722 విత్ సమ్ వాల్యూ 5000. బస్ ఐ బ్రింగ్ ఇట్ టు బీడబ్ల్యూ త్రూ ఇనిట్. ఒకే ఆర్డర్ ఉండింది, ఇనిట్ కొట్టాం, ఫుల్ ఒక ఆర్డర్ వచ్చేసింది. లెట్స్ సే నౌ ద డాక్యుమెంట్ నెంబర్ ఇస్ బీన్ చేంజ్ ఫ్రమ్ 5000 టు లెట్స్ సే 7000కి మారింది అన్నట్టు. ఓకే, మారినప్పుడు నేను ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు యూజ్ సమ్ లాజిక్ ఆఫ్ చేంజ్ అ డేట్. సో బేస్డ్ ఆన్ ద చేంజ్ డేట్ ఐ కుడ్ రికగ్నైజ్ దట్ దిస్ డాక్యుమెంట్ హెస్ బీన్ చేంజ్డ్. బస్ సో నేను ఇప్పుడు డెల్టా కొడితే 7000 అని రావాలా, లేకపోతే డిఫరెన్స్ ఉంది చూడు 5000కి 7000 డిఫరెన్స్ ఏంది బస్ 2000 రావాలా అని చెప్పేది డెల్టా ప్రాసెస్. Through delta mechanism, you are going to identify those delta record. Once the delta record has been identified, how is this delta record being extracted to BW specified by delta process? Rendu mechanisms annattu. When the document is changed from 5000 to 7000, if you are bringing 7000 completely as it is the latest value, that is one delta process. We call that as after image values antam. Ante modified aina value. In that case, should I overwrite my data using ODS? 5000 అనేది 7000గా మారింది, ఇది మారింది రికార్డ్ కనుక్కున్నా, ఆ మారింది రికార్డ్ని మొత్తం ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ వాల్యూ తెస్తున్నాం అనుకో, ఐ నీడ్ టు ఓవర్ రైట్ దట్ దేర్. అదొక డెల్టా ప్రాసెస్. అట్లొద్దులే, వెన్ ద డాక్యుమెంట్ ఇస్ చేంజ్ ఫ్రమ్ 5000 to 7000, ఐ హావ్ ఐడెంటిఫైడ్ దట్ as డెల్టా రికార్డ్ బై యూజింగ్ what? Delta mechanism. Once I have identified what is the difference, 2000. If I am just sending only those 2000, then that is different delta process. ABR అంటాం, ఆఫ్టర్ బిఫోర్ రివర్స్ ఇమేజ్. మన ఓడీస్ చేంజ్ లాగా ఇంట్రెస్ట్ గుర్తున్నాయి, బిఫోర్ ఇమేజ్ ఆఫ్టర్ ఇమేజ్ ఆ రేంజ్లో వస్తుంటాయి. If my data source is able to give me the changed value, completely changed value, then that is one delta process. If it is only give me the difference, then that is a different delta process. So delta process will tell you how these delta records are being processed to BW. Full complete changed value ఇస్తున్నామా, difference ఇస్తున్నామా అని చెప్పేది డెల్టా ప్రాసెస్ అన్నట్టు. ఓకేనా మిస్?
can I say based on the delta process of your data source, you define the data flow in BW bus. Suppose I have a delta process defined in a data source such a way it does give me only the latest value. In that case, do I need to overwrite my data using ODS in BW? 5000 అనేది 7000 మారింది, డెల్టాకు 7000 అని ఇస్తాను అనుకో, అప్పుడు ఉన్న వాల్యూని ఓవర్ రైట్ చేయాలి. ఇన్ దట్ కేస్ ఐ నీట్ యూజ్ ఓడిఎస్. సో అలా కాదు, 5000 7000 మారినప్పుడు ఆ డిఫరెన్స్ మాత్రం ఇస్తుంది 2000 అన్న. అలాంటప్పుడు ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు ఓవర్ రైట్, ఐ కెన్ డూ అడిటివ్ బై యూజింగ్ వాట్ క్యూబ్. అంటే డెల్టా ప్రాసెస్ ఆఫ్ డేటా సోర్స్ని బట్టి you will be formulating your data flow in BW bus. If it is giving you only the changed value, I must overwrite using ODS. If it is just giving you the difference, I can make it as additive by using cube or ODit. Can I set ODit also as additive? Adi concept. So all these will be defined in మొత్తం data source లోనే లాజిక్లు అన్నీ మారిపోతుంటాయి అన్నమాట. So this is actually the data source bus. ఇప్పుడు నువ్వు ఈసీసీలో డేటా సోర్స్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాను నేను? ఐ లాగిన్ టీసీసీ, ఐల్సే సోర్స్ ఏంది, ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ డేటా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నా, ట్రాన్సాక్షన్ ఏంటన్నా, ఫస్ట్ డేటా సోర్స్ డిఫైన్ చేయగానే యాట్రిబ్యూట్, ట్రాన్సాక్షన్, టెక్స్ట్, హైరార్కీ అని డిఫైన్ చేసి ఏ టేబుల్ నుంచి ఎత్తుకోవాలా, లేదా టేబుల్, వ్యూఓ, ఫంక్షన్ మోడల్, ప్రోగ్రామ్, ఏదో ఒకటి సమ్ సోర్స్ విచ్ టెల్స్ మీ గివ్స్ మీ డేటా. ఓకే, ఐ నీడ్ టు సే దిస్. దెన్ దాని ట్రాన్స్ఫర్ స్ట్రక్చర్, ఎక్స్ట్రాక్ట్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ స్ట్రక్చర్ ఈసీసీ, మళ్ళీ రెప్లికేట్ చేసినప్పుడు బిడబ్ల్యూ ట్రాన్స్ఫర్ స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ కావాలా. Then I need to say whether delta is supported, does it support delta or not. If I say delta is supported, I need to specify the delta mechanism. Once I've got delta mechanism, I need to specify the delta process. ఇవన్నీ చెప్పినప్పుడే డేటా సోర్స్ క్రియేట్ అయినట్టు. అంటే ప్రతి డేటా సోర్స్కి నేను డెల్టా పెడతానన్నా, నాకు లాజిక్ ఉండి కనుక్కోగలిగితే పెడతాను, అంతే, లేకపోతే లేదన్నట్టు. లేకపోతే ఇట్ విల్ బి ఫుల్. అది బట్ మ్యాక్సిమం దిస్ ఇస్ ద ప్రాపర్టీస్ యూ కెన్ బేసిక్లీ బీ కంట్రోల్డ్ అట్ ది డేటా సోర్స్ లెవెల్. సో నేను డేటా సోర్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను రా అంటే ఇవన్నీ పెట్టండి, అలా మ్యాక్సిమం ఇవన్నీ పెట్టచ్చు. కంపల్సరీ అన్నీ అని కాదు, మ్యాక్సిమం డేటా సోర్స్కి ఇవన్నీ లాజిక్స్ ఉంటాయి అన్నట్టు. ఓకే బస్, సరే బస్. ఓకే, సో ఫ్రమ్ ఈసీసీ ECC is a separate application, BW is a separate application. So when I'm extracting data from ECC to BW, do I extract transaction data or do I extract master data, or both? I extract master data from ECC to BW, I extract transaction data also from ECC to BW. Okay nana? Suppose master data extract చేయాలనుకో బస్, ఇఫ్ ఐ నీట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఏముందంటే మనకి డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్ ఉన్నాయన్నట్టు చెప్తా. సరే, యూ వుడ్ లైక్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ మాస్టర్ డేటా ఫ్రమ్ ఈసీసీ టు BW బస్. So there are two options. One is generic extractor and one is business content extractor. రెండు options. So when I say business content extractor అంటే ఏంటన్నా, రెడీమేడ్ డేటా సోర్స్ డిఫైన్డ్ బై SAP. ఇక్కడ డేటా సోర్స్ అనొచ్చు, ఎక్స్ట్రాక్టర్ అన్నాను. యూ కెన్ యూజ్ వర్డ్ ఎనీ ఇంటర్చేంజబుల్. ఎక్స్ట్రాక్టర్, డేటా సోర్స్ ఈజ్ ఆల్ ఓకే. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేసినా అంటే లెట్స్ సే ఈసీసీ ఉందన్న, SAP ఉంది, BW ఉందన్న, SAP, రెండు SAP ఉంది, మనకు ముందే తెలుసు. ఈసీసీ నుంచి వాళ్ళు డేటా BWకి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటారని SAP అని ఆల్రెడీ తెలుసు. కాబట్టి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకునే దానికి సింప్లిఫై చేయాలని, ఇంకా టైట్ ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలన్నట్టు వారు రెడీమేడ్ డేటా సోర్స్లు కూడా ఇచ్చేసినాడు అన్నట్టు. నువ్వు మన ఏం చేయాలి, ఈసీసీలోకి పోయి డేటా సోర్స్ క్రియేట్ చేసుకుని తెచ్చుకోవాలి కదా, అంత టైం ఎందుకు వేస్ట్ అన్నా, నేనే అన్ని డేటా సోర్స్లు ఇచ్చేస్తాను, నువ్వు అది వాడుకోని ఇచ్చేసాను. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as readymade. So in ECC you will find some readymade data sources defined by SAP, which we call it as business content extractors or business content data source. Business content in it will be in which version? Delivered version. We just need to create we need to install that business content and create a copy of those in active version, then start using it. What is in business content delivered version lo unte vaadalem. We need to have it in active version. We need to install the data source, replicate, connect and extract it. నువ్వు చేసేది ఏం లేదు, నువ్వేం చేయవు. రెడీమేడ్గా డేటా సోర్స్ ఇచ్చినాడు, నువ్వు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలా, రెప్లికేట్ చేసుకోవాలి, తగిలించుకోవాలి, లోడ్ చేయాలి. అది టైట్ ఇంటిగ్రేషన్ అన్నట్టు. బికాస్ బోత్ ఆర్ ఫ్రమ్ సేమ్ కంపెనీ, దే హ్యావ్ గివెన్ సమ్ రెడీమేడ్ ఎక్స్ట్రాక్టర్స్ ఇన్ ఈసీసీ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ది డేటా ఫ్రమ్ ఈసీసీ టు BW. అది లేకపోయింటే BW ప్రాజెక్ట్స్ 2-3 years అవుతున్నట్టు ఒక ప్రాజెక్ట్ చేయడం. అవి ఉన్నాయి కాబట్టి దే కెన్ ఫినిష్ ఇట్ ఇన్ 6 months. అది అంత ఇంపార్టెన్స్ అన్నట్టు. అందుకు ఈసీసీ
సోర్స్ ఈఆర్పి టూల్గా ఉన్నోడు ప్రతి ఒక్కరు బీడబ్ల్యూకి వెళ్తాడు. దే విల్ నాట్ గో టు ఇంప్లిమెంట్ అదర్ వేర్ హౌస్ సొల్యూషన్స్. అందరూ బీడబ్ల్యూకి వెళ్తారు, ఎందుకంటే ఆ టైట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఉంది కాబట్టి రెండింటికి. అది పాయింట్. ఓకే బస్. సో యూ కెన్ either go about using some ready-made extractor, install it and then start extracting your data, or say if you find that there is no business current which is suitable to my requirement, you can go about creating your own custom extractors which we call it generic extractors అంటారు. కస్టమ్ అంటే నువ్వు రెడీమేడ్గా ఎస్ఐపి వాడు ఇచ్చిన నీకు సాటిస్ఫై లేవు. సో యూ వుడ్ లైక్ టు డిఫైన్ యువర్ ఓన్ ఎక్స్ట్రాక్టర్. దట్ ఈస్ వాట్ వీ రెఫర్ ఇట్ యాజ్ వాట్ జనరిక్ ఎక్స్ట్రాక్టర్స్. అది కాన్సెప్ట్. So you want to extract master data from ECC to BW. I have two possibilities. Either I can leverage ready-made extractors delivered by SAP, or I can leverage generic extractor, or where I go about creating my own custom extractor, custom data source and extract the data. బిజినెస్ కరెంట్ అంటే SAP ఆల్రెడీ డేటా సోర్స్ రెడీమేడ్ క్రియేట్ చేసి ఇచ్చింటాడు. నువ్వు అది డెలివర్డ్ వర్షన్లో ఉంటుంది. నువ్వు ఆ డేటా సోర్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుని రెప్లికేట్ చేసుకోవడం, తగిలించుకోవడం, లోడ్ చేసుకోవడం. సరే రెడీమేడ్ డేటా సోర్స్ ఏది నాకు సూటబుల్గా లేదు, దాన్ని నేనేం చేస్తాను, నా ఓన్ డేటా సోర్స్ క్రియేట్ చేస్తాను, కస్టమ్ ఎక్స్ట్రాక్టర్ క్రియేట్ చేయాలి. అప్పుడు జనరిక్ ఎక్స్ట్రాక్టర్ అన్నట్టు. ఇది రెండు పాసిబిలిటీస్. సో వెన్ యూ వాంట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ మాస్ డేటా ఫ్రమ్ ECC టు BW, you can either go about leveraging some ready-made business content extractor delivered by SAP, or generic extractor, custom extractor. You can build your own custom extractor and extract the data to BW. నేను ఇంత స్ట్రెస్ చేసానంటే ఇది బేస్ పడాలనిసిందన్న, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ అన్ని స్టెప్సే. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వీఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ వాట్ ట్రాన్సాక్షన్. మాస్ డేటాకి మాత్రం ఆ రెండు ఆప్షన్సే అన్నట్టు. ఓకే, now we focusing on you want to extract transaction data. Now when you want to extract transaction data, again we have different types of doing it. Okay, now look at this. What is this ante? Yes, divide this type of extract into two things: application specific and what cross application specific. First application specific ante endante, I told you when you log into ECC, they broadly divide the complete ECC component into three things: logistics, accounting, HR. మళ్ళీ లాజిస్టిక్స్లో మళ్ళీ అప్లికేషన్ ఏరియాస్ ఉన్నాయి. SD అనేది ఒక అప్లికేషన్, MM అనేది ఒక అప్లికేషన్, FI అనేది ఒక అప్లికేషన్, CO అనేది ఒక, అట్లా అన్ని ఒక్కొక్క మాడ్యూల్ ఒక్కొక్క అప్లికేషన్ అన్నట్టు. యాక్చువల్లీ మనం బయట మాడ్యూల్ అంటాం, దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ రెఫర్డ్ ఎస్ అప్లికేషన్ ఏరియా అన్నట్టు. ఒక అప్లికేషన్ అన్నట్టు. ఓకేనన్నా. అప్లికేషన్ స్పెసిఫిక్ అంటే ఏంటంటే, లెట్స్ సే యూ వుడ్ లైక్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ డేటా ఫ్రమ్ ECC బస్. ECC నుంచి డేటా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఏం డేటా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలనుకున్నాం? లెట్స్ సే సేల్స్ ఆర్డర్. లెట్స్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఆల్ ది సేల్స్ ఆర్డర్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఈ సేల్స్ ఆర్డర్ అనేది ఏదైనా పర్టికులర్ అప్లికేషన్ సంబంధించిందా? ఏ అప్లికేషన్ సంబంధించింది? SDకి అంటాం. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, యువర్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ సమ్ డేటా విచ్ ఇస్ స్పెసిఫిక్ టు సర్టన్ అప్లికేషన్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఇట్ అప్లికేషన్ స్పెసిఫిక్ ఎక్స్ట్రాక్టర్స్. అది ఒక కాన్సెప్ట్. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ FIGL జనరల్ లెడ్జర్ డేటా. సో డస్ దట్ బిలాంగ్ టు సర్టన్ అప్లికేషన్ ఏరియా విచ్ ఇస్ లైక్ ఫినాన్స్, దెన్ అప్లికేషన్ స్పెసిఫిక్. నువ్వు ఏదో ఒక డేటా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నావు, ఖచ్చితంగా అది ఏదో ఒక అప్లికేషన్ సంబంధించి ఉంటుంది కదా. అట్లా అప్లికేషన్ స్పెసిఫిక్గా నువ్వు డేటా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నావురా అంటే, దెన్ యూ గెట్ ఇన్ టు వాట్ అప్లికేషన్ స్పెసిఫిక్ ఎక్స్ట్రాక్టర్స్ అన్నట్టు. అర్థమైందన్న. అప్లికేషన్ అంటే ఒక్కొక్క మాడ్యూల్, మనం బయట మార్కెట్లో మాడ్యూల్ అంటే దట్ ఈస్ అప్లికేషన్ ఏరియా అన్నట్టు. ఓకేనన్నా. సో వన్స్ యూ డిసైడ్ దట్ యూర్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ఫర్ అప్లికేషన్ స్పెసిఫిక్, there are two ways of doing. One is what? Again, some BW content extractors, then custom generated extractors. BW content అంటే నువ్వే చెప్పాలి. బిజినెస్ కంటెంట్. So when you want to extract data for certain application, again you have two cases. One is business content, one is custom generated. So when you say business content అంటే ఏంటన్నా, the data sources are ready-madely delivered by SAP. They're in delivered version. You just have to go out installing it and then start extracting data. ఓకేనన్నా. కస్టమ్ జనరేటెడ్ ఎక్స్ట్రాక్టర్స్ అంటే, కస్టమ్ కాదు, కస్టమర్ జనరేటెడ్ ఎక్స్ట్రాక్టర్స్ అంటే జనరిక్ కాదు. దీనికి ఏం చేస్తాడంటే, డేటా సోర్స్ ఒకటి చేయడు, డేటా సోర్స్ కావాల్సిన ఎన్విరాన్మెంట్ అంతా ఇచ్చి వదులుతాడు అన్నట్టు. నువ్వు ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ వాడుకుని నువ్వు జనరేట్ అని నువ్వు కొడితే అప్పుడు డేటా సోర్స్ జనరేట్ అవుతుంది. జనరిక్ అంటే యూ డిఫైన్ యువర్ ఓన్ డేటా సోర్స్, కస్టమ్ ఎక్స్ట్రాక్టర్. ఇది కస్టమ్ కాదు. SAP gives you entire environment,
ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ వాడుకుని రేడియో బటన్ సెలెక్ట్ చేసి జనరేట్ అని కొడితే అది జనరేట్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఏది డేటా సోర్స్ జనరేట్ అవుతుంది, అది కస్టమర్ జనరేటెడ్ ఎక్స్ట్రాక్టర్. In case of business content extractor, the data source ready-madely delivered by SAP. In case of customer generated extractor, environment is generated by SAP. You use that environment and you just say generate ante appudu automatic data source create ayyindi annattu. That is called as customer generated extractor. Okay, and under customer generated we basically have three things: LIS, FISL, COPA. FISL is already gone ante old chana. When 7 years back I used to do that LIS. ఇప్పుడు లేదు, ఎత్తిపోయింది. ఓకే, బికాస్ దాని లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి. దే కవర్డ్ విత్ వాట్ ఎల్ఓ కాక్బుట్. సో డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ అబౌట్ LIS. నౌ యూ మేజర్లీ ఆన్ FISL అండ్ కోపా అన్నట్టు. ఈ రెండే మేజర్గా కస్టమర్ జనరేట్ ఎక్స్ట్రాక్టర్స్ అన్నట్టు. ఓకే, సరే, నా క్వశ్చన్ సింపుల్ క్వశ్చన్ ఏమంటే, అంత ఎన్విరాన్మెంట్ చేసినప్పుడు ఆ డేటా సోర్స్ అవుట్ చేసేకి ఏంపా? కరెక్ట్ బాస్. He has given so many ready-made data sources, but only in case of FISL and only in case of COPA data, they have not generated any data source. They have just given you environment and we have to generate the data source. Aadu data source ichi type avugadu. Avuna kadanna. So there is some specific reason why he could not give it annattu. Endukante COPA ante it's a profitability analysis annattu. It's actually sub model of CO. మనకేంది లాజిస్టిక్స్, ఫైనాన్స్, హెచ్ఆర్. ఫైనాన్స్లో మళ్ళీ ఇలా సంథింగ్ లైక్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్, కంట్రోలింగ్ అని ఉంటుంది. విత్ ఇన్ కంట్రోలింగ్ అగైన్ యూ సబ్ మోడల్ లైక్ కాస్ట్ సెంటర్ అకౌంటింగ్, ప్రోడక్ట్ కాస్టింగ్, పిఎన్ ప్రాఫిటబుల్ అనాలిసిస్ ఉందన్నట్టు. కంట్రోలింగ్లో సబ్ మోడల్ ఉంది కోపాకి. అది బేసిక్ ఎలా ఉంటుందంటే, బికాస్ FICO కన్సల్టెంట్స్ విల్ హ్యావ్ మోర్ ఐడియా ఆన్ ఇట్. అది ఎలా ఉంటుందంటే, ఇన్ దట్ దే క్రియేట్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఆపరేటింగ్ కన్సల్టెంట్ క్రియేట్ చేస్తారన్నట్టు. మన బిడలో క్యూబ్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాము. ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ ఆన్ వాట్ FICO కన్సల్టెంట్ డస్. ఓకే, యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ కోపా. FICO కన్సల్టెంట్ ఏం చేస్తాడంటే, ఈసీసీలో ఫస్ట్ కస్టమర్ కాబట్టి ఈసీసీ సాఫ్ట్వేర్ కొనుక్కుంటాడు అన్న. కొనుక్కుంటానే వాడు రెడీగా వాడుకోలేడు అన్నట్టు. చాలా ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ ఉంటాయి. దే ఇన్స్టాల్ దట్ ఈసీసీ. SD కన్సల్టెంట్ విల్ లాగిన్, విల్ కాన్ఫిగర్ ఆల్ ది ఈసీసీ సిస్టమ్ సో దట్ దే కెన్ స్టార్ట్ పోస్టింగ్ SD transactions. FICO consultant will log in and he will configure that ECC so that they can start posting FI transactions. అట్లా ఒక్కోడు అట్లా SD కన్సల్టెంట్స్ అది చేస్తారు అన్నట్టు. యాక్చువల్లీ అట్లా కాన్ఫిగరేషన్ చేసేటప్పుడు FICO కన్సల్టెంట్ గాడు కోపాకి ఏం చేస్తాడంటే, కోపా ఇస్ యాక్చువల్లీ మేజర్లీ రిపోర్టింగ్ కాంపోనెంట్ అన్నట్టు. ఈసీసీలో ఏం చేస్తారంటే, దే క్రియేట్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఆపరేటింగ్ కన్సల్టెంట్ క్రియేట్ చేస్తారు. మనం క్యూబ్ చేస్తాం, మన బిడబ్లో సేమ్ అట్లే ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ ఆపరేటింగ్ కన్సల్టెంట్. మనం క్యూబ్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తాం, మన క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కీవర్డ్స్ పెడతాము. ఎన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ పెడతావు, ఎన్ని కీవర్డ్స్ పెడతావు, మ్యాక్సిమం కాదు, ఎన్ని పెట్టాలి నీకు ఎట్లా డిసైడ్, ఏ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ పెట్టాలి, ఏ కీవర్డ్స్ పెట్టాలి నీకు ఎలా డిసైడ్ చేస్తావు? రిపోర్టింగ్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి, లేకపోతే సోర్స్ డేటా సోర్స్ బట్టి కదా. సేమ్ అలాగే వాడు కూడా ఏం చేస్తారంటే, FICO కన్సల్టెంట్ వాడు యాక్చువల్లీ ఏదైతే డేటా సోర్స్ ఉందో కోపాకి, అది ఆపరేటింగ్ కన్సల్టెంట్ మీద బేస్ కావాలి. వాట్ ఇస్ డేటా సోర్స్ షుడ్ బి బేస్డ్ ఆన్ వాట్ ఆపరేటింగ్ కన్సల్టెంట్. ఈ ఆపరేటింగ్ కన్సల్టెంట్ రెడీమేడ్గా ఆపరేటింగ్ కన్సల్టెంట్ ఉంటుంది అన్నట్టు. ఈసీసీ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత యువర్ FICO కన్సల్టెంట్ షుడ్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ది బిజినెస్ యూజర్స్, అండర్స్టాండ్ ద రిక్వైర్మెంట్, బేస్డ్ ఆన్ దేర్ రిక్వైర్మెంట్స్ విల్ క్రియేట్ సమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీల్డ్స్, key figure fields, and will create one operating concern. And once operating concern is ready, then on top of this I need to have my data source కదా. ఇప్పుడు ఏంది SAP వాడు నీకు రెడీమేడ్ డేటా సోర్స్ ఇవ్వాలంటే ఏంది, ఒక ఆపరేటింగ్ కన్సర్న్ ఉండాలి, దాని మీద రెడీమేడ్ డేటా సోర్స్ చేసి ఇచ్చిండొచ్చు. కానీ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద ఆపరేటింగ్ కన్సర్న్ ఈజ్ నాట్ ఫిక్స్డ్. డిపెండింగ్ ఆన్ ది బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్స్, ద ఆపరేటింగ్ కన్సర్న్ స్ట్రక్చర్ విల్ చేంజ్. Since operating concern structure is not fixed, how can you fix the data source? In case of COPA, to extract data, I need to create my data source on operating concern. కానీ ఆపరేటింగ్ కన్సర్న్ డెఫినేషన్ ఫిక్స్ కాదన్నట్ట. అది ఫిక్స్ కానప్పుడు నేను డేటా సోర్స్ ఎలా ఫిక్స్ చేస్తాను? అందుకు కోపాకు ఒక డేటా సోర్స్ ఫిక్స్ చేయాలి. మొత్తం సెటప్ చేసి ఇచ్చినాడు వాడు. FICO కన్సర్న్ కూడా ఆపరేటింగ్ కన్సర్న్ క్రియేట్ చేయగానే దాన్ని వాడుకొని మనం డేటా సోర్స్ ఎత్తుకోవాలన్నట్టు. మొత్తం సెటప్ చేసి వాడు ఇచ్చినాడు, నువ్వేం చేయలేదు. ఆ ఆపరేటింగ్ కన్సర్న్ వాడు క్రియేట్ చేస్తాడు కదా, ఆ పేరు ఇచ్చి జనరేట్ అంటే జనరేట్ అవుతుంది. Since the structure of operating concern is not fixed throughout every implementation, it differs from client to client, so you could not fix the data source. So what concept ఏమంటే, let FICO concern configure the operating concern based on the business requirement. Once the operating concern is finalized, then you go about creating your data source on top of that. ఇక్కడ నేను కోపా డేటా సోర్స్ జనరేట్ చేయి అనగానే ఆపరేటింగ్ కన్సర్న్ పేరు అడుగుతుంది. ఆపరేటింగ్ కన్సర్న్ పేరు ఇస్తే అప్పుడు జనరేట్ అవుతుంది అన్నట్టు.
ఇప్పుడు అర్థమైందని ఎందుకు కోపా ఎఫ్ఐఎస్ఎల్ కూడా అంతే. ఎఫ్ఐఎస్ఎల్ అంటే స్పెషల్ లెడ్జర్ అంటాం. యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్లో ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ ఉంటుంది. ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్లో అగైన్ ఇలా సబ్ మోడల్ లైక్ అకౌంట్ రిసీవబుల్స్, అకౌంట్స్ పేయబుల్, జనరల్ లెడ్జర్, స్పెషల్ లెడ్జర్స్ ఉంటాయి. స్పెషల్ లెడ్జర్ కూడా ఎవ్రీ కంట్రీ విల్ హ్యావ్ వన్ స్పెషల్ లెడ్జర్ అంటే ఇట్ ఇస్ కంట్రీ స్పెసిఫిక్ లెడ్జర్స్ అన్నట్టు. ఒక్కొక్క కంట్రీకి డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి లెడ్జర్స్. సిన్స్ ద స్పెషల్ లెడ్జర్ కెనాట్ బి ఫిక్స్డ్ అప్, హౌ కెన్ ఎ డేటా సోర్స్ బేస్డ్ ద లెడ్జర్ బి ఫిక్స్డ్? సో అప్పుడు ఏంటంటే లెట్ ద క్లయింట్ ఇన్స్టాల్ ఈసీసీ, let FICU consultant configure the special ledgers based on the requirement. Then on top of special ledger, you can create your data source. That generate your data source. That's the concept. So it's given entire environment to generate data source once I have a special ledger. SAP is given entire environment to generate data source once I know the operating concern. ఈ స్పెషల్ లెడ్జర్ ఆపరేటింగ్ కన్సర్న్ ఫిక్స్డ్ కాదు కాబట్టి ఒక డేటా సోర్స్ వాడు ఫిక్స్ చేయలేకపోయినాడు అన్న. చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది. ఓకేనండి, ఫైన్. So whenever you want to extract data for any application, say SD, MM, purchasing, plant maintenance, ఏదైనా కావచ్చు, you can either go with business content extractors or custom. కానీ if it is COPA, FISL data, it has to go with what? Custom generated extractors. అది కాన్సెప్ట్. ఓకేనన్నా. సో ఇది దీంట్లో బేసిక్ ఇలా మేజర్లీ దిస్ ఆల్ ఆర్ వన్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రాక్షన్. FI, CO, HR ఇదంతా ఒకటి. అండ్ LO విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ మెకానిజం. బస్ ఈ కస్టమ్ జనరేటర్లు FISL అయితే వేరే విధం, కోపా అయితే డిఫరెంట్ మెకానిజం, డిఫరెంట్ అంటే స్టెప్స్ వేరే ఉంటాయి. అల్టిమేట్లీ ఎవడైనా డేటా సోర్స్ చేసుకోవాల్సిందే, రెప్లికేట్ చేయాల్సిందే, తగిలించాలి, లోడ్ చేయాల్సిందే. నువ్వు డేటా సోర్స్ క్రియేట్ చేస్తావా, ఉన్న డేటా సోర్స్ వాడుకుంటున్నావా, ఎన్విరాన్మెంట్ వాడుకుని జనరేట్ చేస్తున్నావా అని బట్టి స్టెప్స్ మారుతాయి. అంతవరకే అల్టిమేట్గా ఇవ్వడం తెలిసింది ఏంటన్నా డేటా సోర్స్ అంటే సోర్సు, ఎక్స్ట్రాక్ట్ స్ట్రక్చర్, ట్రాన్స్ఫర్ స్ట్రక్చర్, డెల్టా ఇవే సెట్ చేయాల్సింది ఇవ్వడానికి కూడా అంతే. ఓకేనన్నా. అల్టిమేట్లీ దెన్ నెక్స్ట్ క్రాస్. అంటే వీడు క్రాస్ అని ఎందుకంటున్నానంటే ఈ మీన్స్ టు సే లెట్స్ యూర్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ సమ్ డేటా విచ్ ఇస్ నాట్ స్పెసిఫిక్ ఎనీ అప్లికేషన్ ఆర్ మల్టిపుల్ అప్లికేషన్ సంబంధించిన డేటా ఉందనుకో. అంటే జనరల్గా వాడి ఉద్దేశం ఏమంటే కస్టమ్ టేబుల్స్. సపోజ్ వాడు ఈసీసీ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారు అన్న. వెన్ ది ఇన్స్టాల్ ఈసీసీ దేర్ ఆర్ అరౌండ్ 60,000 స్టాండర్డ్ టేబుల్స్ ఆర్ అవైలబుల్ రెడీమేడ్గా. లెట్స్ అవన్నీ కాకుండా నాకు ఐ వాజ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ దోస్ స్టాండర్డ్ టేబుల్స్. లెట్స్ దే క్రియేట్ సమ్ కస్టమ్ టేబుల్స్ ఇన్ ఈసీసీ బస్. ఇప్పుడు ఆ కస్టమ్ టేబుల్ ఎస్డీదా, ఎంఎందా ఫంక్షన్గా మనకు తెలుసు, కానీ వాడికి ఎస్ఏపీ మనకు తెలుసు. రైట్, ఈ నెవర్ న్యూ దట్ యూ వుడ్ క్రియేట్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ టేబుల్స్. కస్టమ్ టేబుల్స్ చేసామని తెలియదు కదా. టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ డేటా ఫ్రమ్ దోస్ కస్టమ్ టేబుల్స్ ఆర్ కస్టమ్ దిస్ వీ కెన్ క్రియేట్ అవర్ ఓన్ generic extract. Let's say you're not happy with the ready-made extract structure, extractor given by SAP, or you're not happy with the custom generated extractor, you want to go about creating your own custom extractor, then generic. So transaction data, 3 cases: either business content data source, customer generated extractors where you generate data source based on the ready-made environment given by SAP, or generic extractor where you create your own custom extractors. That's the concept. Okay, and when you go creating your own custom extractors, you can go it on create. You can build your own custom extractor by based on the database table, or based on the database view, or based on function model or domain or whatever it is. Atla variations now. How to perform generic extraction using table, how to perform generic extraction using view, how to perform generic extraction using info set, domain, function model అని మారుతూ ఉంటుంది. అంటే స్టెప్స్ వేరే, కాన్సెప్ట్ మాత్రం ఒకటే. ఎవరు డేటా సోర్స్ క్రియేట్ చేసినా అన్నీ అది చెప్పాలన్నా. సోర్స్ ఏంది, ఎక్స్ట్రాక్ట్ స్ట్రక్చర్ ఏంది, ట్రాన్స్ఫర్ స్ట్రక్చర్ ఏంది, మెకానిజం వేరే ఉంటుంది, కానీ అల్టిమేట్గా అదే డిఫైన్ చేస్తాం అన్నట్టు. ఓకేనన్నా. అండ్ ఫర్ ఎనీ ఆఫ్ దిస్ యూ బేసిక్లీ హ్యావ్ టు నో, యూ షుడ్ నో ద బేసిక్స్ అండ్ దెన్ వాట్ డెల్టా ఎనేబుల్డ్ ఆర్ నాట్, డెల్టా మెకానిజం అండ్ డెల్టా ప్రాసెస్. ఎన్హాన్స్మెంట్స్ అంటే సపోజ్ దేర్ ఇస్ రెడీమేడ్ డేటా సోర్స్ డిఫైన్డ్ బై SAP, అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ రెడీమేడ్ డేటా సోర్స్ విల్ హ్యావ్ రెడీమేడ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ స్ట్రక్చర్. డేటా సోర్స్ అంటే ఎక్స్ట్రాక్ట్ స్ట్రక్చర్ కదన్నా, ఎక్స్ట్రాక్ట్ స్ట్రక్చర్, ట్రాన్స్ఫర్ స్ట్రక్చర్ అన్నీ ఉండాలి. వారు రెడీమేడ్ డేటా సోర్స్ ఇచ్చినట్టే దాంతో ఎక్స్ట్రాక్ట్ స్ట్రక్చర్ ఇచ్చినట్టే కదన్నా. లెట్స్ సే ద ఎక్స్ట్రాక్ట్ స్ట్రక్చర్ కంటే 10 ఫీల్డ్స్ బస్, అండ్ యూఆర్ నాట్ హ్యాపీ విత్ దోస్ 10. ఆ 10తో ఇంకో 2 కావాలి అంటే ఐ వుడ్ లైక్ టు యూజ్ రెడీమేడ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ స్ట్రక్చర్, ఐ వుడ్ లైక్ టు యూజ్ రెడీమేడ్ డేటా సోర్స్, and I would like, but I'm not happy with the extract structure delivered by it. I would like to append 2 more fields to it. That is where we go with data source enhancement. Ante how do we enhance the ready-made extract structures delivered by SAP? Adi concept. Okay nanna. So ఇప్పుడు మొత్తం దీంట్లో FI, CO, HR ఇవంతా ఒకే మెకానిజం అన్నట్టు. LO డిఫరెంట్ మెకానిజం.
FISL కోపా అండ్ దీంట్లో 5 ఈ 5 6 7 8 9 సో టోటలీ 9 సెట్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్స్ ఒక్కో టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ అండి LO కాక్పిట్ అంటే LO ఎక్స్ట్రాక్షన్ FISL extraction, COPA extraction, generic extraction using table, generic extraction using view, generic extraction using function model, generic extraction using infoset, generic extraction using domain. అట్లా ఒక 5 ఇవి 2 7 ఇవి 2 9 అన్నట్టు 9 టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ప్రొసీజర్స్ ఒక్కో దానికి ఒక 10 స్టెప్పులు మొత్తం 90 స్టెప్పులు అంతే మనం మొరటుగా మాట్లాడాలంటే ఇంకా అది కాదు అండ్ ఒక్కొక్క స్టెప్కి బ్యాక్ ఎండ్లో ఏమవుతుంది అంతే క్లాస్లో నీట్ గిన్నెలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి పక్కకు పెట్టాలి మళ్ళీ చదివేది ఏం లేదు ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ ద ఎగ్జాక్ట్ కాన్సెప్ట్ దీనికి బ్రెయిన్ ఏం అవసరం లేవు మొరటి స్టెప్స్ అన్నమాట అండ్ రిపోర్టింగ్ నీడ్స్ బ్రెయిన్స్ దట్స్ వై ఐ టాట్ యూ బిఫోర్ దిస్ సో యూ హ్యావ్ మచ్ టైమ్ టు ప్రాక్టీస్ ఆన్ ఇట్ క్లియర్ అన్న ఓకే అర్థమైంది వాట్ యూర్ టైమ్ టు లర్న్ యూ అండర్స్టాండ్ థింగ్స్ సో వాట్ ఐ డూ ఇస్ ఐ స్టార్ట్ విత్ generally because in case of generic, you do everything on your own. So you know exactly what data source is. Then when I come here and show there is a ready-made data source, you will understand it easily. So that's why I always start with this generic extractors. Yeah. అదే సేవ్ చేసేసి నెక్స్ట్ పట్టుకో